නෑ නෑ මෙතුමා කියන්නේ ලංකාවෙම කරොත් 4000යි අරින් ගන්න 700යි. ඒක තමයි සර් නම්බර් 1 මාර මාජින් එක එතන. සර් මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා තමයි නම්බර් 1 ද වර්ල්ඩ් එකේ. ඒක තමයි සර් එහෙම. ඔයා දන්නවා. ඔව් මම දන්නවා සර් ඒක. ඒ ලංකාවට ගෙන්නලා සර් ඒක මේ ටෙන්ගි වල ගේනවා සර්. ගෙනලා මොනවත් නෑ මේ කටි පැක්ම එවනවා මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඒ කටි ඒ පැක්ම කරනවා. අර අපේ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියක් පාවිච්චි කළා කාලෙක ඉඳන් තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ කරුංකා ඉන්දියාවට යවීමේ ක්‍රියාවලිය. දැන් මේ මෑතදීත් මාධ්‍ය වාර්තා කළා ඒ ක්‍රියාවලිය තාම බොහොම ජයට ශීඝ්‍රව කරගෙන යනවාය කියන එක. ඒ ගැන මොකද කියන්න තියෙන්නේ? I would say it's a political cargo. You know, why, sir? According to the ISAFTA, India-Sri Lanka agreement, yes. It's an item. You know, we were given a blessing to enjoy 107% of duty free given by the Indian government, so that we have the benefit of exporting this one. So I obtained a report that shows over the 4 years of period of time how many containers, metric tons we have been exporting a local karunka. Local karunka. Yes. Now the problem is, the problem arises from the Import and Export Control Department that Act says it's a license item, it's a banned item. On the other hand, it licensed to be given on the recommendation issued by the Department of Agriculture, the plant quarantine. That is again under the Plant Protection Ordinance, the Act. It is a prohibited item. Now the thing is, with these two prohibition, under the guise of foreign currency importation, the bringing into the country, some proposal came to export this karunga imported from Indonesia, Malaysia and Myanmar and do some processing and re-export to India under the guise of Sri Lankan origin. Right. The problem is with this two prohibition and ban, there are 100 containers in under my investigation. In numbers it is 65, in TUs 20 equivalent units. There are 100 containers we have detained. You have detained? We have detained. Right. So with all the pressure, now the investigation going on, there are 3 cases. First case was concluded on the September 13th. We declared forfeited, but the company requested for re-exportation. So since we are not allowing into the country, we impose 325 million penalty. Subject to the payment of that forfeiture, they can re-export either to the country of... Have they paid it? Not yet. And in addition, we have imposed 2%. No, it is the value of the areca nuts declared in the invoice. We have not included the taxes because it is not released into the country. Right. But the agriculture department has clearly stated it is a prohibited item according to their value. Yeah. We also confirm with our valuation directorate that they because in Indonesia, sir, it is at that time it was $950 per metric ton. Now it has gone down to $750. So it's an undulated way of value. So that why can't they import directly to the India? So one is the environmental impact. Anytime, any region, this can bring any diseases and that can have the impact on our local environment, even the plantation. On the other hand, our local areca nuts, according to my report, this now last week there was an exportation made per metric ton $4,300 per metric ton. 4,200. That other thing is 700. That is 700. 750. Number 1 world in Sri Lanka, made in Sri Lanka. නෑ නෑ මෙතුමා කියන්නේ ලංකාවෙම කරොත් 4000යි අරින් ගන්න 700යි. ඒක තමයි සර් නම්බර් 1 මාර මාජින් එක එතන. සර් මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා තමයි නම්බර් 1 ද වර්ල්ඩ් එකේ. ඒක තමයි සර් එහෙම. ඔයා දන්නවා. ඔව් මම දන්නවා සර් ඒක. ඒ ලංකාවට ගෙන්නලා සර් ඒක මේ ටෙන්ගි වල ගේනවා සර්. ගෙනලා මොනවත් නෑ මේ කටි පැක්ම එවනවා මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඒ කටි ඒ පැක්ම කරනවා. ලංකාවට ගේනවා සර්. ගෙනලා හාබරගම අනිත් පැත්තේ එවනවා මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඒක විතරක් නෙමෙයි සමහර වෙලාවට ඉන්දෝනේසියා ඉඳලාම පැක් කරලා එනවා මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා. නෑ ඉන්දෝනේසියා නෑ. එනේ ලංකාවට එන ඔක්කොම මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා කියලා සර් මේ ඉඳලා පැක් කරනවා. What I want to explain. So I have 100 containers consigned to only one company. Right. I mean how many tons then? Tons declared weight is 1,493,000 kilogram.
That's mean 1,493 tons. 1,493 tons. හැබැයි සර් 1.4 million kilogram. සර් හැබැයි මෙතන තව ඇඩ් කරන්න ඕන රජයේ ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් අරන් තියෙනවා දැනට ඔය ඇරිකනට් එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ඒ කියන්නේ ඉම්පෝර්ට් කරලා වැලියු ඇඩිෂන් එක 135ක වැලියු ඇඩිෂන් එකත් එක්ක రీ එක්ස්පෝර්ට් කරන්න මෙතඩ් එක දැන් අප්‍රූව් කරලා තියෙනවා. දැන් අපි ඒක සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරගෙන යනවා. මොකද අර කිව්ව ආයතන ඔව් 135 වැලියු ඒක නෑ ඒක තමයි ක්‍රමය. ඇත්තට මෙහෙමයි 135ක වැලියු ඇඩිෂන් එකක් එක්ක යනවා නම් යම්කිසි ප්‍රමාණයක ෆොරින් එක්ස්චේන්ජ් අපිට එනවා. ඒකින් දැන් රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති විදිහට කැබිනට් එකේ අනුමත කරලා තියෙනවා ක්‍රම. දැන් සර් මේ දැන් ඒ කියන්නේ සර් දැන් ඉන්දුනීසියාවෙන් මෙහෙට පුවක් ගෙනල්ලා තනිකරම මෙහෙ බාන්නෙත් නැතුව එරයි යනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඒකයි 700ට ගෙනලා 4000ට යවනවා. 4000ට යවනවා. ඒතර ඒ සම්බන්ධයෙන් කස්ටම් එක මොකක්ද? ඒක තමයි දැනට මැනුෆැක්චරින් බාන්නේ. ඔව් බොන්ඩ් එකක් ඇතුලේ අර කියන බොන්ඩඩ් වෙයාහවුස් එකක් ඇතුලේ ලංකාව ඇතුළට එන්නේ මෙහෙම ලංකාව ඇතුළට එනවා බොන්ඩඩ් වෙයාහවුස් එකක් ඇතුළේදී අර කියන වැලියු ඇඩිෂන් එක කරුවාට පස්සේ ඒක පිළිබඳ සහතිකයක් අපිට දෙන්න ඕන කස්ටම් එකට. ඒකට දැනට දෙන්නේ වෙළඳ මේ කොමර්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක තමයි මේ අපිට ඒ සහතිකය දෙන්නේ. එතකොට කවුද මේ පර්ටිකුලර් කේස් එකේදී BOI ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලටයි මේක අනුමත කරලා තියෙන්නේ. එතකොට BOI එක ඒ සහතිකය දෙන්න ඕන අර කියන එක්ස්පෝර්ට් ඇග්‍රිකල්චර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඇග්‍රිකල්චර් ඔය සේරගෙම නිර්දේශය මත දැන් BOI කම්පනීස් තමයි මේ වෙලාවේ මේකට BOI කම්පැනි එක එතකොට BOI එක ඒකට දෙන්නේ මොකද්ද පදනම මේ රෝ මැටීරියල් නැතුව කොහොමද BOI එක දෙන්නේ? ඒක සර් ඇත්තටම try කරේ BOI එක ගියාම අර ඇග්‍රිකල්චර් ඩිපාර්ට්මන්ට් රික්වයර්මන්ට් එක ඉම්පෝර්ට් කන්ට්‍රෝල් රික්වයර්මන්ට් එක මගහරින්න පුළුවන්. ඒක සර් අපි කෙලින්ම දැන් මං අදාළ තැන්වලදී කතා කරලා පැහැදිලිවම කිව්වා අපිට ඕන කර ඒ කියන්නේ මේ පුවක් ලෙලි ගහලා පටවන එකත් BOI කරන්නේ. No sir, I think that is a BOI have certain exemption in their schedule sir, like custom duty and import control. But they are not exempted from any other like yes. Environmental Act or what you call Quarantine Act. They were not exempted. They have to comply with. Right. Okay. අනිත් එක සර් මෙතන සර් $950 නේ market price in Indonesia. Even they put 35% value addition, it comes only $1,300. Right, yes. But whereas our local farmers selling at $3,400. So if it is, that's a policy decision, whether this will have the impact on the local farmers' price. Our one is number one. According to Mr. Chairaman, our one is number one. ඔව් ඒක එහෙම එනවා. හරි. සබත්ම එක්ස්පෝර්ට් ඉන්කම් එක රටට එනවා නම් ඒක දැන් වෙලාවක් තියෙන දැන් එක්ස්පෝර්ට් ඉන්කම් එක රටට එන්නේ නැහැ. මේ කියන්නේ මෙතුමා කියන්නේ දැන් අපේ රටෙන් මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා කියලා අපේ country of origin එක දැම්මම අර අපේ බඩු වල තියෙන ගුණාත්මක භාවයට බලපානවනේ. දැන් අපේ බඩු වලට මාකට් එකක් තියෙනවනේ 4000 හරි කී හරි මාකට් එකක්. ඊට පස්සේ මේවාගේ රහේ වෙනස හරි මොකක් හරි ඉඳලා තියෙනවනේ. අපේ රටේ දැන් මේ රටේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක කීයද දන්නේ අපි. ඒක හොයන්න. දැන් වැලියු ඇඩිෂන් ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවනේ ඒකේ සර්ටිෆිකේෂන් ඇතිනේ. අපේ රටේ ක්වොලිටි එක රටේ ප්‍රොඩක්ෂන් දැන් වැලියු ඇඩිෂන් එක රටේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක ගෙන්න ගන්න. සර් දැන් සර් මෙතන දැන් මම අර අහපු ප්‍රශ්නේ දැන් ලංකාවේ බාන්නෙත් නැතුව බොන්ඩඩ් වෙයාහවුස් වල ඉඳලා අපේ නම ගහලා යවන්න බෑ යවනවනේ. නෑ ඒක තමයි මේ ප්‍රශ්නේ. නෑ ඒක වැලියු ඇඩිෂන් එකක් සර්ටිෆිකේෂන් එක අරගෙන 35% වැලියු ඇඩිෂන් එකක් කරනවා කියලා තමයි මේක මග ඇරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 35% වැලියු ඇඩිෂන් එක තියෙනවා නම් විතරයි පොළ.